예, 시애틀 현장 요약본으로 알려드립니다. 예, 시작 부분입니다. 우리 마지막으로 부릅니다. 이것만이 민족의 운명을 바꾼 열방을 살리는 열방을 살리는 이 갈매산 재단에 갈매산 재단에 엘리야처럼 어둠의 세계에 맞서자. 우리 이 시간 자유 대한민국을 외치면서 대한민국으로 힘차게 가보겠습니다. 하늘의 조각구름도 있고 하늘의 조각구름도 있고 강물의 기름 소리 언제나 자유로운 것 뚜렷한 사계절 있기에 볼수록 저기들이 사랑하는 우리의 마음 아리랑 고개 넘어간다. 나를 버리고 심리도 못 가서 합니다. 아리랑 나를 버리고 나는 사랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 24시간을 모자라서 25시간, 26시간을 쪼개고 전국과 전 세계를 지금 강연군하면서 자유 대한민국을 살려달라고 외치시는 우리의 영적 지도자 국민혁명하시며 한기총 대표장을 지내신 때에 우리 대한민국은 And at the time, our nation 1945년 8월 6일 날 on August 6th of 1945, 히로시마에 원자탄이 터졌습니다. there was the atomic bombing within Hiroshima. 그때 한반도는 두 가지 선택을 And at 강요받았습니다. the time, the Korean Peninsula was to make one of the two choices, 김일성과 살래, 이승만과 살래. whether to live with Kim Il-sung or Syngman Rhee. 딱 둘 중에 It 하나입니다. was one or the other. 어떤 혹자는 말하기를 And some say 김구도 있고 there's also Kim Gu 김규식, and also Kim 여운형, Gu and Yoon-young 조수왕, and Cho Soo-wang 박헌영. and Park Hun-young. 그러나 그 사람은 공부를 안 한 사람입니다. But those who say that they're 딱 uneducated 둘 중에 하나입니다. because it is one man or the other, 김일성과 살 것이냐 이승만과 살 whether 것이냐. it's Kim Il-sung or Syngman Rhee. 그때에 우리 대한민국은 And at the time, our nation of South Korea 5천년 역사 가운데 가장 현명한 선택을 be the 했습니다. wisest decision with a 이승만을 선택한 것입니다. that we chose Syngman Rhee. 두 번째, 어떤 세상에 살 And 것인가? it's like, what kind of world would you want to live in? 자유민주주의, Whether it's liberal democracy, 자유시장 free 경제, market economy, 한미 동맹, U.S. Rock Alliance, 기독교 입국론에 살 것인가? or would you live in a Christianity-based 아니면 nation, or 공산주의, whether it's communism, 사회 통제 a 경제, socially controlled economy, 중국을 친구로 하는 조중동맹, an alliance with China, 그리고 주사파 종교에 살 and 것인가? then choose ideologies as your religion. 그때 우리 대한민국은 And at the time, the Korean Peninsula, 대한민국을 선택했습니다. that we chose the Republic of Korea as of right now. 그러나 안타깝게도 북한은 But unfortunately for North Korea, 공산주의를 that 선택했습니다. they chose communism. 똑같이 75년을 살았습니다. And the very same 75 years has passed. 모든 결과는 끝장난 And now we 것입니다. see all the results of this. 우리는 세계 10위권의 나라가 And 되었습니다. now we rank one of the top 10 countries in the 북한은 world. 거지 나라가 된 But 것입니다. North Korea has become totally impoverished. nation. 그럼에도 불구하고 But still,
대한민국을 이승만 대통령이 건국할 때에 When Syngman Rhee founded our nation, 극렬하게 반대했던 남노당의 the 찌꺼기들과 strong opposing forces of 북한에서 내려온 주사파의 세균들이 the Workers' 붙어서 Party of South Korea and the Chucha 다시 ideology from North 대한민국을 Korea 해체하고 has combined into 북한으로 가려고 하는 세력들이 trying 나타났습니다. to disband South Korea and 우리는 turn it into 결코 North 용납할 Korea. 수 없는 것입니다. But we cannot forgive them for this. 김대중 대통령 And through President Kim 그리고 Dae-jung 노무현을 지나서 and through Roh Moo-hyun 이번에 문재인을 지나는 and 동안에 the previously Moon Jae-in, 그야말로 대한민국은 that going by these presidents, 완전히 무너졌던 것입니다. that Korea has totally failed and crumbled 제가 down. 강화문에서 And me within Gwanghwamun. 2019년 And during 6월 2019, 8일 날 on June 8th, 시국 선언문을 that I 발표했어요. made my state declaration. 그랬더니 대한민국 안에 있는 정치 지도자들은 내 말을 못 But the 알아들었어요. politicians at the time could not understand my words. 목사님들도 내 말을 못 Even 알아들었어요. the pastors of the Korean churches did not 오히려 understand. 평신도들이 But it 알아들었어요. was the laymen of the churches that 특별히 started to 강남에 understand my 있는 words. 강남 아줌마들이 알아듣고 Especially those rich ladies 강문 within Gangnam 광장으로 understood. 쏟아져 나오기 They started 시작했습니다. to jump out to Gwanghwamun Square. 그걸로 인하여 강문 운동이 시작되었고 And through that we started a Gwanghwamun Square 저희들이 movement. 강문 운동을 했기 때문에 And because we did this, 정권 교체가 이루어졌고 that we had this change in administration. 대한민국이 다시 살게 된 And we saw 것입니다. this revival within South Korea. 그러나 우리가 그 강문 운동을 통하여 정권을 교체했다고 해도 But though we made this change in 이게 administration through the 완전히 Gwanghwamun 이긴 것이 movement, 아닙니다. it is not a complete victory. 5년 연기되었을 But we just 뿐입니다. extended the lifetime of Korea for 그래서 5 이제 more 우리는 years. 최후의 승리를 못 받기 위하여 So in order to have this complete 돌아오는 victory, 1년 반 후에 도는 총선에서 1.5 years later within our next 반드시 국회의원을 200석을 당선시키려고 하는 general election, 것입니다. we must make 200 parliamentary seats in the right wing. 그리하여 여러분과 제가 바라는 So what we want so much, 자유통일을 반드시 이루어내야 됩니다. we will achieve that 대한민국에 unification 있는 모든 주사파들을 싹 청소를 해야 of the 되는 two 것입니다. Koreas, and we will eradicate all the Chusha forces of South Korea. 내가 비행기에서 내려서 And me coming out from my 잠시 flight, 식당을 내서 오는 중에 when I was then 예, the 시애틀에 있는 restaurant, 많은 여기 지도자들이 along with all the representatives 저한테 here 말을 in Seattle, 했습니다. they told me, 이 시애틀도 좌파가 더 많습니다. even this Seattle, this region has 이런 a lot of 말씀을 leftists. 했어요. That's what they said. 근데 과연 그러한가? But is that actually true? 이 한국 사람들은 좀 You 멍청해가지고 know, these Korean. 우판지 우판지 그 자체도 모르고 So whether who is a conservative 자 or a liberal, they do 무엇이 not know. 좌판지 우판지를 내가 오늘 분명히 가르쳐드리겠습니다. So how can you compare these two 지금 actions? 대한민국 안에는 양대 세력이 충돌을 일으키고 Teach it to 있어요. you today. So is right 5대 now. 5입니다. 5대 5. There's two sides within Korea 대통령 now. 선거에서 이명박을 이재명을 찍은 We see them 놈들하고 crashing in force. Those who voted for 윤석열을 Lee 찍은 Jae-myung, 세력 and then those who voted for Yoon Suk-yeol. 1614만 표대 It is 16.1 million versus 1640만 표입니다. 16.4 이 million 양대 votes. 세력이 지금 크게 충돌하고 And both 있습니다. sides are crashing into one another right now. 이들의 성격은 어떤 성격을 가지고 And 있는가? they have the characteristic of, 대한민국을 지금 평화협정, through a peace treaty inside Korea, 종전협정, an end of war treaty, 그리고 주한미군을 철수하고 and the withdrawal of the U.S. troops from South 그리고 Korea, 연방제 통일로 가자. and then going towards 하는 federalist unification of 세력입니다. North Korea. That is what they state. 주로 이재명을 찍은 사람들이 바로 그런 And 사람입니다. those who voted for Lee Jae-myung state as 그러면 such. 시애틀에 있는 여러분들에게 한번 Then 물어보겠습니다. I want to ask every one of you here today, 평화협정 하면 돼요? should we have this peace treaty or not? 아, 잘 모르시는구나. You don't know about this 요거는 well. 잠시 후에 이충문 박사님 나오시면 But Professor 명쾌하게 Lee 설명을 Chun-bin 해드릴 shall 것입니다. explain it to you. 종전협정 하면 돼요? Should we have this peace treaty or not? 역시 시애틀 잘 모르시는구나. You know, Seattle, you guys 요 정도는 확실히 해야죠. aren't getting it. 주한미군 철수하면 돼요, 안 돼요? But should we withdraw all the U.S. troops from South 이 Korea or not? 주한미군을 철수하면 좋다, Because 철수도 된다 하는 이 사람을 좌파라 그래요. Those who agree to this withdrawal, we call them the 그러니까 leftists. 미국에 와 있는 교포 중에 So 내 among 내 눈으로 볼 때는 the Korean Americans here, 좌파 한 사람도 없어요. if I see with my eyes, no one is a 아무리 leftist. 좌파라도 주한미군 철수하면 돼요, 안 돼요? Though you are a leftist, could you actually 그러니까 stay 우리 여기 for 자유우파들은 withdrawal of U.S. troops or not? 좌파도 아닌 사람들을 자꾸 좌파로 밀어내지 마시고 So you must not call one another a leftist, 대한민국 정신을 공유하면 but you must share the ideology of 다 South Korea. 우리는 대한민국파입니다. That we can all be pro South 시애틀에 Korea. 지금 보니까 한 10만 명이 산다고 And 하는데 there's about
100,000 Koreans 절대로 live inside 분열하지 Seattle. 마시고 But you must not deny yourself. 지금까지 사용했던 좌파 우파 다 좋은데 And then yes, you can use this word liberal 자, and 다시 conservative, 말씀드립니다. but I want to tell you this once 주한미군 again. 철수하면 돼요 안 돼요? Should we withdraw the U.S. troops in South Korea or not? 평화협정하면 돼요 안 돼요? Should we approve of this peace treaty? 종전협정하면 돼요 안 돼요? And how about an end of war treaty? 그리고 대한민국을 해체하고 That if we disband South 북한의 Korea 연방제로 가면 돼요 안 돼요? and hand it over to the federalism of North Korea, is 그것이 this 안 된다고 하는 acceptable? 사람은 다 우파입니다. And those who disagree to these 그러니까 treaties, you 지금 are 이 시애틀에서도 스스로 좌파라고 하는 사람들은 conservative, and those who say that they're 좌파가 leftists 뭔지도 by 모르고 Seattle, 개지랄을 떠는 they 겁니다. don't even know what a leftist is 정신 나갔죠? because they're totally out of their mind. 잘 들어보십시오. Listen up. 왜 종전협정, 평화협정을 하면 안 되는가? Why should we not have this end of war 지금 peace? 대한민국은 Because right now- 6.25 전쟁을 하다가 Afterwards, the Korean War, 잠시 쉬었다가 다시 전쟁하자. that we are taking a break. This truce. 휴전협정입니다. It is an 휴전협정. armistice 지금 treaty. 현재는 휴전협정 상태로 돼 있는데 We are still in this armistice treaty. 1953년 But on 7월 1953, 27일 날 on July 이승만 대통령이 27th, Syngman Rhee, 휴전협정을 체결하면서 when he made this armistice treaty, 이승만은 사인하러 안 나갔어요. Syngman Rhee did not sign on 왜 안 this. 나갔느냐? Then why not? 북한은 김일성과 And for North Korea, it was 혹시 from. 영상 계약서 그 조인협정 영상 있나 혹시 한번 찾아봐. 이철gun 박사님 보여주신 거. 북한은 김일성이 사인을 From 했어요. North Korea, Kim Il-sung signed on 그리고 this treaty. 중국이 사인을 And also 했습니다. the Chinese government signed on it. 없나? 이철gun 박사님 USB 가져오셨나? 띄었어요? 자 보십시오 여기에. 이게 바로 휴전협정에 And 사인한 this 것입니다. image of this armistice treaty. 이쪽에 김일성이라고 써 And it 있잖아요. says Kim Il-sung at the left. 저 and right. 오른쪽에는 중국 놈이 써 있고. And then on the right, 그 다음에는 the U.S. 이승만이 사인을 해야 되고 미군이 사인을 해야 And then 됩니다. the next, 근데 여기 미국은 Syngman Rhee 사인했는데 signed on 이승만 this. 사인은 없어요. So the U.S. signed, but Syngman 이승만은 Rhee 왜 did not. 휴전협정에서 사인을 안 Then 했는가? why does Syngman Rhee not sign on this 이승만은 armistice? 천재입니다. It is 천재. because Syngman Rhee, he's a genius. 아멘 안 하시죠? Nobody is saying an amen to this. 지금 아멘 한 거는 효과 없어요. 우리의 건국 대통령 이승만은 천재라니까요. Our 천재. founding president Syngman Rhee, he is 왜 a genius. 이승만은 사인하러 안 나갔는가? Why did he not sign on 보세요. this? 김일성은 사인 딱 Just 나와 look. 있잖아요. The 김일성이라고 dictator of North Korea, 사인했잖아요. Kim Il-sung, 저기에. signed on this. 이승만은 왜 사인을 안 했는가? But Syngman Rhee, why did he not? 이승만이 휴전협정에 사인을 하면 Because if he signs on this, 미군이 간다는 거야. the U.S. troops will withdraw from South Korea. 전쟁이 끝났으니까 미군이 철수한다. Because the war would have ended. 미군을 철수하면 북한 애들이 다시 내려와 안 내려와? Then would the North Koreans invade 이걸 immediately 방지하기 after 위하여 that? 이승만은 일부러 사인. So in order to stop this North Korean action, 그때 Syngman Rhee did 이승만 not sign 때문에 on 붙잡혀 this. 있는 미군이 지금까지도 붙잡혀 And the 있는 U.S. troops, because of Syngman Rhee, they're still in Korea to this day. 동의하십니까? Do you agree to this? 대한민국은 미군 떠나면 즉시 망해버립니다. And if Korea does not have the U.S. troops, we will surely 이거는 fail 국방 immediately. 문제가 아닌 것입니다. And this is not just about state affairs. 전 세계를 한번 돌아보십시오. But look at the whole world. 전 세계의 공통 돈인 달러는 And then this U.S. dollar, 미군을 따라다닙니다. it follows after the U.S. Army 지금 base. 달러가 머무는 나라를 보십시오. And look at the countries where they have 일본이 세계 경제 USD. 2위입니다. And then Japan is 달러가 within 일본에 다 쏟아져 the 있습니다. second 왜일까요? rank of world 일본에 economy 미군이 있기 because 때문에 미군이 있기 the 때문에. the Japanese have 독일 US troops. 보십시오. And then for Germany, 왜 독일에 달러가 머물까요? why do they have the USD? 독일에 미군이 있기 It 때문에. is because the U.S. Army base is inside Germany. 대한민국에 왜 세계적인 달러가 대한민국에 왜 들어와 있을까요? Then why do the Koreans have this 미군이 있기 USD? 때문입니다. 미군이 있기 It is 때문에. because we still have the U.S. troops. 만약에 미군을 Because 철수해버리면 if we were to withdraw them, 일단은 달러가 싹 빠져나갑니다. then the USD would be 즉시 withdrawn out of our 망해버립니다. country immediately. 이 모든 사실을 알고 있었던 이승만 And the 대통령은 Syngman Rhee, he knew 휴전협정할 때 일부러 사인을 안 한 about 것입니다. all of this fact, so that is why he did not sign on this 이승만도 armistice. 사인을 안 한 바로 그 사건을 And that incident, not signing on this treaty, 문재인이 개자식이요. this bastard President Moon Jae-in, 5년 동안 for 5 years straight,
전쟁을 다 끝내자. He's tried to end all wars. 종전협정, And then go for an end of war treaty 평화협정. and a peace treaty. 왜 문재인 이 개자식이 5년 동안에 Why did this bastard Moon Jae-in for 5 years 왜 평화협정, 종전협정을 하려고 했을까? try to go on for this peace treaty and an end of war treaty? 전쟁이 다 끝났기 때문에. Because he said because the war has all 북한은 ended. 중국 군대, 러시아 군대가 다 갔다는 And with 거죠. North Korea, they don't have the Chinese and Russian troops 그 right 전쟁이 now. 끝났는데 왜 미국만 한국에 있느냐? And our war has ended. So why do 결국은 we 종전협정, 평화협정은 still hold on to the U.S. 미군을 troops? 철수시키기 So 위해. in order to withdraw all the U.S. troops from South Korea, 이해가 되십니까? that is why he stated that. Do 이해 you 안 되는 사람은 understand? 머리가 두 자리 숫자예요. And if you don't 확실히 understand, 이해됐어요? you have an IQ about 2 digits. 그러니까 이것은 종전협정, 평화협정이 문제가 아니고 So it is not just the issue of the end of war and peace treaty, 저는 but 이 문재인이가 발광 뜨는 것을 알고 me looking at this atrocity caused by Moon 너무나 Jae-in 위급해서 because we are in great 작년 danger at the 9월 time. 달에 워싱턴에 내가 왔어요. I came here to Washington 여러분이 D.C. 아시다시피 저는 몸 상태가 아주 안 좋습니다. last year, and I was very ill. 그러나 나라가 무너진 걸 볼 수 없어서 And I still am, but I could not see 내 my nation 비행기 crumbling 타고 down. 가다가 비행기 안에서 So though I might 순교를 당할지라도 간다. be martyred inside the 그래서 airplane, I will 워싱턴을 still 왔어요. go. And that's why I 와서 came to Washington 이 D.C. 캘리포니아 출신 영김 하원 의원을 만났습니다. And then I met Congressman Young Kim from 의원님도 한국 California. 사람이잖아요. 그러니까 맞대요. And I told her, you're also Korean. She 그러면 said, correct. 문재인 이 That 개자식이 if this bastard Moon 지금 Jae-in 워싱턴에다 사무실을 얻어놓고 has got an office right now with the 2년 Washington D.C. 동안에 for 2 years straight, 사원 의원 한 명 포섭하는데 in order to 돈을 have one senator for his side, 30억 불을 줬어요. he 30억, gave them $3 million. 30억 불? $3 million. 아니 300만 불. 300만 불. 300만 불. 300억 불이 아니라 300만 불. 30억 한국 돈으로. 그리고 그래서 포섭한 것이 겨우 하원 의원 20명, So Moon Jae-in only 하원 had 아니 상원 의원 하원 의원 20명, 하원 의원 1명 just 포섭. 20 21명 했습니다. representatives and 그 one senator 상태를 내가 by 가서 his 보게 side. 된 것입니다. And I checked that. 그래서 제가 여러 상원 의원들을 만나서 So I met all these 절대로 different 미국의 senators and said, 상원과 하원에서 along with the House of Representatives 대한민국의 and the 종전 Senate, 평화협정 결의하면 안 you 된다. must not vote for this end 특별히 of war 영김 의원한테 제가 간곡히 and 부탁했습니다. peace treaty. And I 즉시 especially said to 대한민국 Young Kim, 망한다. our nation will 그랬더니 fail. 작년에 12월 달에 So last 여러분 year, 다 뉴스 보셨죠? during December, you have seen the 하원과 news. 상원에서 우리는 대한민국의 종전협정, 평화협정 안 한다고 선언한 That the congressman 것입니다. and the senator decided not to sign on this end of war treaty. 누가 아무 일을 안 했는데 그런 결과가 나타나겠습니까? And we see this result because someone did something at the 제가 time. 워싱턴에 가서요 It is because 공작을 I went 했다니까 to Washington and instigated them. 그래서 이제 대한민국이 지금까지 연기가 됐는데 So now we see this extended 이제 lifetime of Korea. 우리는 So now we must 자유 통일을 하려고 합니다. go 자유 통일. forth to freedom, 3년 안에 반드시 자유 통일을 해내는 것입니다. freedomcation within 3 years. 동의하십니까? Do you agree to this? 자유 통일 되기 원하시면 두 손 들고 Say, 만세. long live Korea if you want freedomcation. 진짜요? Do you really want this? 자유 통일을 하려면 어떻게 해야 In 되는가? order to have this freedomcation, 우리 what must we 대한민국의 do? 국민들도 열심히 해야 되겠지만 And yes, the people of Korea 제일 must 중요한 do 것은 a lot, but 해외 동포입니다. most importantly, it is the overseas 이 Koreans. 대한민국이 건국되고 대한민국이 For our 해방된 nation to 것은 be founded and 우리 liberated. 국민들이 한 게 아니에요. It is not done by our 이건 people on the 하와이 mainland, but 사탕수수밭으로부터 시작된 it started from the sugarcane field 미국의 down 동포들로 인해서 inside Hawaii. 일본으로부터 해방이 And from 되었고 these Korean Americans that 또 we see 우리가 liberation from 건국이 the 된 것입니다. Japanese imperialism. and see 그러므로 the 이제 founding of 마지막 our 남은 nation. 사건이 자유 The 통일인데 last remaining task 이것도 is 여러분 freedom. 교포들이 책임을 져 달라는 Also, 것입니다. this the Korean Americans must take responsibility. 마지막 결론으로 So, in conclusion, 우리가 여기 캐나다, 미국에 있는 동포들이 다 300만이라고 알고 있습니다. and there is about 3 million Korean Americans. 어제 태어난 우리 And 한국 Canadians. 교포일지라도 And then, even though you're born just 300만이 right now, 하나가 돼야 됩니다. all 3 million must be united into one. 대한민국 사람들은 And all 미국에 Koreans, 살든지 어디 살든지 Whether you live in America or 좌파 not, 없어요. 좌파 there's no 없어. leftists inside this 전라도가 community. 좌파라고요? It is only, 전라도 좌파 아니에요. you might say, Jeolla province is a leftist community. 왜 but no. 그러냐 하면은 Why not?
좌파는요 딱 하나입니다. Because the leftists, it is just 주한미군 one. 철수 연방제 통일로 가자. Those who 요게 say withdraw of 좌파입니다. U.S. troops and go to federalism in North 그러나 Korea. 정상적 인간이라고 한다면 That is what you call leftists. 누가 But those who 주한미군 are, 철수를 찬성하겠습니까? those who are in sound mind, 누가 연방제 통일을 who is 찬성하겠습니까? going to ever agree to this withdrawal 그러므로 of U.S. 미국의 troops 모든 300만 동포들은 unification under North Korea? So everyone 다 하나로 하나의 조직으로 완성될 줄 믿습니다. the states must be united into one community. 동의하십니까? Do you agree to this? 지금 해외에 있는 여러 조직 단체들이 수도 없이 And there's 많습니다. a lot of organizations 뭐 제약문회도 overseas, 있고 whether it's the 또 Veterans 월남전도 Association, 있고 the Vietnamese 또 무슨 해병 Association, 전후회도 and the 있고 Navy 뭐 Association, 고엽제도 and 있고 also 별 단체들이 한국에 있는 거 KBA. 여기 다 있어요. so every LA에 association 가보니까 inside mainland 500개 있더라고, Korea. 500개. We see it also 단체 inside the states, 500개야, about 500개. 500 organizations. 단체는 500개인데요. 그 사람이 대표고 그 사람이 총무고 그 사람이 And then 회계고 he himself is a 그 사람 chairman, 부인이 a 또 treasurer, 무슨 뭐고 and the representative, 사무실은 자기 집 안방이고 about 3 in 1. 그래도 사람들은 이 허영을 좋아해서 And because they love, 500개 단체 서울에 있는 거 여기 다 있어요. they long for this 좋아요. pride 원 단체는 완전 다 and name value. 좋습니다만은 So it's okay, it's fine. 그 중에 여기 평통자문위원회라고 And 있는데 then there is the 이거는 Peace Unification 준정부 조직입니다. Association, and it 그 is 정권만 바뀌면요 of a 이것이 state 완전히 level 뒤집어져 of 버려요. association. 그래서 저는 So for me, 깜방을 3번 가서 I was in prison 3 깜방 안에서 times, 기도하다가 and I was praying inside my cell, 7가지를 결단했습니다. and I made 7 different kinds of 반드시 내가 decisions. 감옥에서 나가면 If I go out of my cell, 첫 번째 순서로 the number one thing to do is 김정은 저 개새끼를 내가 죽여버린다. I shall kill that bastard Kim Jong-un. 완성했습니다. And we have completed this. 3년 안에 나는 And 끝장내려고. within 3 years, I shall complete this. 아니 내가 감옥 가서 기도해 보니까 And I was praying inside my prison. 김정은 저 개자식 하나 때문에 Because of this one bastard Kim Jong-un, 세상에 북한에 있는 2,500만 the 12 우리 million 동포들이 North Korean compatriots of 세상에 깜빵살이를 하고 있고 that they're living in this harsh 또 우리 conditions. 남한에도 And 김정은 even inside 한 놈 South 때문에 Korea, 말이야 because of Kim 고통을 Jong-un, 당하거든. that we are going through 반드시 내 this 저놈을 trial. 죽여버린다. But I shall surely kill that man. 두 번째 결단은 뭐냐? And then number 2 is, 김정은을 죽였을 경우에 after we kill Kim Jong-un, 중국 군대가 북한으로 들어오면 what if the Chinese troops come into North 이것은 Korea? 죽 써서 개주는 거 아닙니까? Then that is all going to be 이걸 useless. 어떻게 하면 좋으냐? What we have done. So what else 그래서 to do? 제가 결단했습니다. So 두 I made 번째, a decision. 반드시 내 감옥에서 나가면 If I go out of my cell, 미국에 있는 상원의원 100명을 내가 완전히 다 포섭해야 돼. I'm going to persuade all 100 senators inside the U.S. 이것은 내가 이승만을 전공했기 때문에 And it is because I'm very well 이승만을 educated in 통하여 Syngman 알아낸 Rhee. 비밀입니다. And that is the secret that I learned from him. 중국 군대가 북한으로 들어온 걸 막을 사람은 The only 미국의 man 상원의원밖에 없습니다. to block the Chinese troops coming 그래서 to 내가 North 한 달 Korea. 전에 It is the U.S. senators. 저 워싱턴에 So 가서 1 month ago, I went to 상원의원 Washington 5명을 D.C. 만났어요. and I met 5 different senators. 만나서 제가 딱 말을 시작했습니다. And I started to communicate with them. 딱 15분씩 대화를 And 했습니다. I was only given 15 minutes to talk with them. 저도 이제 교회 목회하다 보니까 상담을 한채 많이 And 해봐서 me doing my ministry in my church, 상담할 때 보면요 I've led on a 상담 lot, 받으러 온 사람이 말 길게 하는 거 딱 질색이에요. a lot of consultations. 어떤 So I 사람은요 hate it when 시작하면 someone 태어난 때부터 이 얘기를 시작해버려요. drags on the story about their 난 life, 그걸 알기 때문에 starting from their birth. 딱 인사만 딱 끝나고 So I just greeted them Nice to meet you. 딱 and said, 해놓고 nice to meet you. 내가 당신을 왜 만나러 왔느냐 And I said, 바로 본질을 질렀어요. I went straight to the 대한민국을 point. 통일시켜달라. Give unification to South Korea. 그랬더니 대답하기를 And they answered by saying, 어떻게 하면 통일이 되겠냐고 물어요 then how 나한테. can we have unification? 미국이 통일을 방해놓고 있지 않느냐. But I said, U.S., you are distracting this unification of the two 그랬더니 방해 안 났다는 Koreas. 거야. But they said, 뭘 you're not 방해 안 나? distracted. But I said, what do you mean? 이거는 트루먼 대통령 때부터 한 Starting 짓이야. from President Truman, they started in this 그때 action. 다그라스 메가더가 But Douglas MacArthur, 흑룡강 옥수수 밭에다가 within a cornfield, within 히로시마 Bird River, 원자탄 한 번 더 쓰자고 했을 때 if he used this atomic bombing once more 트루먼 on the 대통령이 cornfield, 메가더의 군복을 벗겼지 않느냐. but Truman made, 그때부터 지금까지 fired MacArthur then, and 미국은 starting from that 한국을 point, 통일 안 시키려고 the 한다. U.S. is distracting 중간을 딱 this 잘라놓고 unification movement of two 현재같이 Koreas 관리하려고 한다. and is splitting our 나 nation 그 into 이유를 two. 나도 안다. And I know the reason behind that. 통일시켜 놓으면 우리 Because if 대한민국이 he
If they give us 중국으로 reunification, 갈까봐 겁먹지? the U.S. is concerned our nation 그랬더니 is going to 어떤 go over 상원 to 의원이 이렇게 China. 말했어요. So one senator said, 등골이 오싹하다 그래. I got shivers on my back 나한테 잡힌 거야. because I 어느 exposed the 정도는 secret. 내가 이해를 된다. Because, and I 우리는 said, 중국으로부터 한자를 받았어. I understand what you mean because we 그리고 learned from the 종교를 Chinese 받았어. language and the Chinese religion. 유교와 불교를 It is 받았지. Confucianism and Buddhism in 명절을 Korea. 받았어. And also 추석과 구정을 받았지. the Chuseok holiday, the 그래서 Lunar New Year holiday. 우리 속에 중국 냄새가 좀 나는 건 So 사실이지만 inside, yes, we do have the DNA 이제는 of the 아니라는 Chinese. 것을 왜 너희들이 모르고 But in the 있느냐? present time, we do not have this. 이제는 Because right now, 한자 안 써, 한자 안 we do not 써. use the 나도 Chinese 한자 몰라. language. Even I 나도 do not 영어밖에 know 몰라, the 영어밖에. Chinese language. I only know English. 두 번째, 유교, And then 불교가 secondly, 주력 종교 아니야. Confucianism and Buddhism 너희들이 is not our 대한민국에 major 세우는 religion. It is 기독교가 by you 주력 종교야. that Christianity is our main religion. in 캐톨릭까지 Korea. 합치면 And combined also with 2천만이야, 2천만. Catholics, it is 20 그리고 million 추석 people. 부정 위력 없어. We do not see 우리는 the Chuseok 성탄절 holiday. 지켜, 성탄절. We keep the Christmas holiday. 통일시켜봐. So give us reunification. 통일시켜놓고 중국 가라고 떠밀어도 That even though you push us to the side of China, 안 가는 게 아니라 못 간다. it is not that we don't go, but we cannot go to China. 이렇게 말했더니 And that is what he said. 어떤 상원에는 이렇게 말했어. And one senator said to me, 목사님이 하는 말은 what you're saying right now, Pastor, 주님의 명령입니다. it is the command of God. 할렐루야! Amen. 할렐루야! Amen. 조근조근 나근나근 설명하니까 And me persuading them 상원의원들이 slowly 다 알아듣더라고. that the senators all understood my 그러니까 words. 대한민국을 통일시켜 달라는 거지. So give us reunification then. 뭐 지금 뭐 북한의 미사일 문제를 해결하겠다. Right now you're trying to solve the issue of the missiles 북한의 in North 핵무기를 Korea 해결하겠다. and the nuclear weapon. 그거 다 쇼하는 거예요. 쇼. But that is all a political 나한테는 gesture. 안 통하는 거야. You cannot persuade 괌에 me by 있는 those gestures. 비왕기 폭격기가 And that B-1, 한 B-2 달에 한 번씩 aircraft, 와서 한반도 상공을 in Guam. 휙 돌고 가는 거 it goes over the Korean 그거 Peninsula once a month. 당신들이 다 쇼하는 But 거야. that is all just a political gesture. 정말로 한국을 통일시킬 의지가 있으면 Because if you actually have the will to reunify the two 중국에서부터 Koreas, 북한으로 가는 from China to 파이프라인 North Korea, there's an oil 석유관, pipeline. 기름 The oil pipeline 이거 3달만 끊어줘. just blocked up for 3 months. 그러면 즉시 통일이 된다. That we can have reunification immediately. 석유관을 끊어주지 않고 Because if you are not blocking this oil 미국이 pipeline, 한국을 통일시키는다. that if you are about to 미사일 bring 문제를 reunification 해결한다. into the two Koreas 핵무기를 and 해결한다. solve the issue of the 그거는 nuclear 다 weapons, 뻥이야, 뻥이야. that is all useless work. 이것은 중국도 동의를 했고 러시아도 And 동의한 even 것이고 China agreed and Russia 유엔에서 agreed to 결의된 this. 사항이고 And they voted for this 그런데 in 왜 the 지금 UN as well. 석유관이 아직도 안 끊기느냐? But still this Chinese oil 미국이 pipeline 안 끊고 있는 is 거야. not blocked because of the US. 여기까지 설명을 했어요. And I've explained till this point. 그래서 미국이 석유관 끊어주면 So if the US blocks this oil pipeline 한반도를 우리를 통일시켜주면 and brings about reunification about the two 우리도 미국을 Koreas, 위해서 해줄 게 있다. then we can also do something for 날 보고 그래. US. 뭘 해주냐 그래. Then the senator asked me, what can you do for 자, us? 로널드 레이건 대통령이 Through President Ronald Reagan, 러시아 연방을 that he 해체시켰습니다. disbanded Russian federalism. 러시아 연방을 해체시킨 사건은 And that 2차 incident, 세계대전 이후에 가장 Afterwards, the Second 위대한 World War, 사건이었습니다. it was the greatest event in world 그랬더니 history. 어떤 상원이 나한테 And 물었어요. the one senator asked me, 로널드 레이건을 아냐 그래. do you know about Ronald Reagan? 나 알 정도 아니야. And I said, it is not 저 that I only know 캘리포니아 about him, 해변가 옆에 있는 로널드 레이건 기념관에서 but I went to the 내가 여기서 memorial 공부하고 왔다 of 그랬어. Ronald Reagan and studied it 그랬더니 myself. 그 의원님이 하는 말이 And the senator said 자기가 레이건의 줄을 타고 처음 상원 의원이 됐다는 that 거야. he followed up the line of Reagan and became a senator. 내가 거기에 로널드 레이건 기념관에 가보니까 And I myself went to the 이렇게 쓰여 memorial, 있더라. and it was written as such. 나는 그가 반드시 러시아의 I knew 지하 that he was 교인임을 알게 되었다. an underground Russian Christian saint. 고르바초프를 두고 하는 말이야. And he was talking about Gorbachev. 어떻게 알았느냐? And how did he know about 만찬을 it? 할 때에 Because when they had their supper, 기도하자고 유도했다는 거예요. he said, let's 써여 pray. 있어요. 한번 가보세요. And it is written in that memorial, 그 로널드 레이건 대통령 기념관에 보면 써여 the 있다고. Ronald Reagan Memorial. 기도할 걸 유도했다는 거죠. And he said, let's pray inside the supper. We pray. And he said, we pray. 그리고 눈을 뜨고 봤다는 거야. And he saw 고르바초프가 눈을 Gorbachev 감고 기도하더라고. closing his eyes and praying. 두 번째로 마지막에 And then secondly, last, Jesus name he said in Jesus' name. 입을 벌더니 에이멘 And then 하더라고. Gorbachev opened his mouth and said, Amen. 저 사람은 틀림없이 러시아의
지하교회 성도인 것이 틀림없다. So I'm sure that he is an 그래서 underground saint CIA를 of the 통해서 Russian 조사를 church. 시켰더니 So they investigated through the CIA. 고르바초프 엄마가 독실한 러시아의 지하교회 성도고 And the mother of Gorbachev was a 아들을 하나 devout Christian 낳았는데 and had one 고르바초프를 son, 낳았어요. and that was Gorbachev. 그래서 고르바초프는 So Gorbachev, 구약 성경의 고레스처럼 just like Cyrus, 이스라엘 나라를 해방시킨 것 같이 just like he, 이 the nation 러시아 of Israel, 연방을 just like the Old 해체시키려는 Testament, 의도를 가지고 있다는 것을 he had the intention to 레이건이가 free 알아냈다는 것입니다. Russia, and Ronald knew about the secret. 바깥에서 조건만 만들어주면 And if he made this environment 이 for Gorbachev, 고르바초프는 러시아 연방을 해체시키겠다. the Gorbachev can 그래서 end Russian 달러를 완전히 봉쇄했다. federalism. 구실을 만들어주기 위하여. So in order to make this 그랬더니 environment, 고르바초프가 이제 우리 같이 살 수 없다. so Gorbachev 이제 started to 헤어져서 say, 살자. now we cannot live 유고, together. 체코, 오스트리아, 폴란드. Through Yugo, Czechoslovakia, and 그래서 Poland. 러시아 연방이 해체됐다는 것이 And that 레이건의 기념관에 가면 쓰여 있다. concluding at the end 그러니까 나도 서울에서 CIA 요원을 만나고 of 왔는데 Russian federalism, that is what was 왜 written at the 지금 memorial. 이 미국 CIA가 And why does the CIA 중국을 4개 나라로 나누는 것이 왜 실패하고 있느냐? divide China into 4 parts? And I 미국 hate that CIA because 정책이 중국을 4개 나라로 나누는 겁니다. CIA is trying 러시아 to 연방을 해체시키고 나서 separate China into 4 자신만만했던 미국이 parts. And America gained 더 쉬울 줄 알았다는 confidence by 것이죠. disbanding this Russian 30년 federalism. 동안 지금 안 되고 They 있어요. thought it would be easier to disband China. 동북 삼성, But for 40 금룡강, years, 요령성, 길림성, just like Jilin 그리고 북경, and Amur River and 상해, Beijing and 그리고 Shanghai 광동어권 and then the Canton 이것이 speaking CIA region, 정책인데 it is the plan of CIA. 30년이 지나도 They 미국이 tried to 못 해내는 separate 거야. this. But 이거 왜 안 after 되는지 all 아느냐? of these years past, US 로널드 still 레이건 cannot do 정권으로 it. 안 하기 때문에 안 되는 거야. It is because 그게 뭐냐 그래? they do not have Ronald Reagan that they cannot achieve 중국에는 this now. 지하교인이 2억 5천이 있어. But there is 지하교인 2억 5천을 지원을 해야 돼. 2.5 billion 지원하면 underground 중국은 states 4개 within 나라로 China 쪼갤 수 right 있다. now. And if we aid them, we 자, can 하나씩 separate 바꿔서 China into 하자. 4 parts. 미국이 한국을 통일시켜 주면 If US brings about unification of 중국을 two 4개 나라로 Koreas, 나눈 것은 내가 해줄 테니 then separating China into 4 parts, 하나씩 I shall 바꿔서 do 하자. it for you. So let us have this exchange. 워싱턴에서 폭풍이 일어났어요. And then something great happened inside 내가 Washington, 이제 한 D.C. 바퀴 돌아서 다시 지금 워싱턴 가는데 And now I'm going to go to D.C. 지금도 once 또 again. 상원의원 5명 만나기로 약속돼 And I'm 있어요. going to meet 5 different senators 서울에서 once again. 출발하기 전에 And before I depart from Seoul, 상원의원 만나는 게 쉽지 meeting a 않더라고요. senator, it's very 근데 difficult. 이번에는요 그쪽에서 But this time, from the 한국의 senators 기독교 themselves, 대표 오면 자기도 좀 만나게 Reverend 해달라고 comes again, please let us meet 그쪽에서 him. 불이 붙었어. And the senators urged, 이건 하나님의 역사입니다. 하나님의 역사. and this is all demonstration of God. 또 5명 또 만나게 So I'm 됐는데 going to meet 5 more 내가 senators 100명을 once 다 again. 만나려 그럽니다. And I'm going to meet all 왜? 100 하나씩 바꿔서 하자는 거예요. because I want to have this 대한민국 exchange. 통일시켜 달라는 Give 것이야. us reunification, 우리는 중국을 4개 나라로 내가 쪼개줄 and 테니까 we shall split China 하나씩 into 바꿔서 4. 하자는 So 거죠. let us have this exchange. 3년 안에 우리 완성 한번 And 해봅시다. let us achieve this within 3 years. 마지막 결론으로 So in conclusion, 해외 동포 여러분, to all the overseas Koreans, 300만 이 카나다 또 미국 동포 to 여러분, all 3 million Korean Americans and Canadians, 전체가 하나의 조직으로 you all must be united into one, 하나의 조직으로 완성해 주시기를 바랍니다. as one. 그래야 우리가 통일을 할 수 And 있습니다. that is how we can have reunification of 저는 이 Koreans. 하나의 조직을 만들기 위해서 In order to make this 작년 community, 5월 달에 last May, 세계 한민족 교민청 대회를 서울에서 I 개최했습니다. have established the World Korean 아까 시애틀 Federation 와서 in 이거 밥 Seoul. 먹어서 물어보니까 시애틀은 없다 그래요. 없다 그러고. And then I've asked 도대체 무슨 the 이런 세상이 다 representatives of 있어요? Seattle if they have participated. 오늘 여기 오신 They did 여러분들은 not. But everyone who are here 우리 today, 한민족 세계 교민청에 다 가입해 주시기를 all 바랍니다. must be registered to the World Korean Federation. 저 유대인들처럼 And just like the Jews, 주이시처럼 just like the Jews, 주이시가 600만이잖아요. there is 6 우리는 million 그게 of them in 절반이야. community. 300만이야. We are half of that number. 하나로만 조직되면요 So if you're united into one, 폭풍이 일어난다고요. then we can have a great stir up in the 반드시 state. 북한을 무너지게 돼 있어요. And North Korea is to be crumbled 한국 down 안에 있는 surely. 주사파도 딱 청소해낼 수 And 있어요. even the Kim Il-sung is in 동의하십니까? South Korea as well. Do you agree to 이제 this? 앞으로 나오는 이 연사님들의 말씀을 잘 And 들으시고 now you must carefully listen to 시대적 the 사명을 speakers. 다해 주시기를 간곡히 부탁드립니다. And I pray that you participate in this calling of 감사합니다. time. Thank you very much. 자,
멋진 말씀 전해주신 우리 정강훈 목사님께 다시 한번 뜨거운 박수를 전해주시기 바랍니다. 자유통일이 이 대한민국에 반드시 이루어지겠구나 하는 확신이 생겼습니다. 대한민국에서는 지금 정강훈 목사님을 중심으로 자유통일을 향한 폭풍우 같은 일들이 일어나고 있습니다. 강한 것입니다. 중에 있습니다. 문재인 정권 말기 지난 2월 동성애 교육을 공교육에서 시행하도록 문재인이 이 간첩놈의 새끼가 법제화시켰습니다. 동성애 교육이 한다는 명목하에 그리스도인들의 동성애를 죄라고 말하는 그리스도인들의 입에 재갈을 물리고 있습니다. 주사파 세력은 저들만의 인권, 저들만의 특혜를 누리도록 법을 강제적으로 집행하고 있습니다. 사회적 약자를 보호한다는 에게 전파할 수 있습니다. 우리는 그리스도의 일꾼으로 부르심 받았습니다. 우리에게 요구되는 것은 충성입니다, 여러분. 아직도 이 자유통일의 메시지를 알지 못하는 무지한 우리 모든 사람들에게 우리가 메신저가 됩시다. 우리 한 번 더 외칩시다. 자유통일을 다른 소식이 전해졌습니다. 그런데 거기서 수속 밟고 뛰어 올라가면 이미 비행기는 날아갈 판이야. 큰일 났다고 하는데 갑자기 시애틀 가는 대한항공 비행기가 30분 연착됐습니다. 세상에 이분의 기적이 하나님이 만들어냈습니다. 이런 걸 보고도 하나님이 없다고 하는 인간들은 전부 입을 찢어야 됩니다. 맞습니다. 그리고 경제에 대해서 말하면 뭐합니까? 여러분들이 바로 산증인이 아닙니까? 여러분, 우리 이제 미국에게 네 번째 빚을 지려고 합니다. 그것은 바로 자유통일입니다. 하지만 이번에도 마찬가지입니다. 미국만을 바라보고 미국에게 기대기만 있을 수는 없습니다. 우리가 행동하고 실천할 때 미국이 그리고 하늘에 계신 하나님께서 대한민국을 도울 것입니다. 도시에서 이승만 대통령께서는 그 자유의 미국을 이 땅 대한민국에 박아 세우기 위해 4대 건국 정신으로 대한민국을 세웠습니까? 그게 뭡니까? 첫 번째 뭡니까? 자유민주주의입니다. 지금까지 버텨냈습니다. 지금 여러분 알다시피 정강훈 목사님은 바퀴벌레가 사이좋게 지나다니는 사택에서 주무시면서도 조국을 위해서 모든 재산을 다 내놓고 지금 싸우고 있는 겁니다. 이 자유를 가질 수 있게 됐습니다. 여러분, 제가 얼마나 광장에서 투쟁한 거 아시죠? 그런데 여러분 아시다시피 지금 대한민국은 대통령은 바뀌었습니다. 그러나 아직까지 대한민국에 이 숨어있는 주사파 세력들, 지금 대한민국의 공공기관이 3,000개가 넘는데 윤석열 정부가 직접 지명한 사람이 70명도 안 됩니다. 이 세력들이 아직도 공공기관에 다 자리를 잡고 있으면서 윤석열 정부를 흔들기를 하고 있습니다. 그래서 이거를 보다 못한 우리 정강훈 목사님께서 이래가는 안 되겠다, 자유마을을 또 하기 시작하셨고, 지금 내년 2024년 200석 이상이 안 되면 이 자유를 또 빼앗길 수가 있다. 여러분, 이거 심각하지 않습니까? 그냥 겉으로 보기에는 굉장히 지금 한국이 잘 돌아가는 것 같지만 일단은 정상적으로는 길을 가고 있습니다, 윤석열 정부가. 그렇지만 저희들이 이 현장에서 20년 뛴 사람들은 이 판이 어떻게 돌아가는지를 훤히 알고 있습니다. 그렇기 때문에 항상
우리 정강훈 목사님은 미래를 내다보고 문제를 지적해서 대처하는 방안을 항상 강구해 오셨기 때문에 지금 자유마을과 200석을 하기 위해서 지금 이렇게 저희들이 미국까지 오게 됐습니다. 여러분, 대한민국의 이 위기를 구할 수 있는 것은 한국 국민은 물론이지만 해외에서 여러분들이 고민들이 돕지 않으면 자유통일은 될 수가 없는 것입니다. 여러분, 그러시다면 태극기 한번 흔들어 주세요. 네, 진심으로 감사드리고요. 자, 우리 여성의 시간을 제가 진행하도록 하겠습니다. 먼저 저 대한민국의 파주 아이를 5명 놓은 우리 젊은 엄마 안연아 대표를 모시도록 하겠습니다. 나와주세요. 통해서 이 나라가 좌경화가 되고 있고 무너지고 있다는 소식들을 들었습니다. 그렇게 듣고 있을 때 또 우연히 아이들의 교과서를 유심히 살펴보게 되었습니다. 정말 저희 아이가 5명이 있는데 그 중에서 3명이 초등학교에 다니고 있고 이번에 이제 막내가 유치원에 들어갑니다. 그런데 그 둘째 아이의 교과서를 제가 유심히 살펴봤을 때 더불어 사는 시민이라는 그런 책이 있었습니다. 그곳에서 정말 아직 정권이 끝나지도 않았던 문재인 정부의 그 평화 선언을 이야기하면서 곧 평화가 올 것 마냥 통일이 될 것 마냥 그들은 그렇게 아이들에게 주입을 하고 있었습니다. 지금 문재인이 너무 잘했습니다. 아이가 5명인데 정말 처음으로 휴가를 나왔습니다. 얼마나 감격한지 본인이 너무 기뻐하고 있습니다. 자, 이번에는 저 인천에서 오신 우리 이경옥 대표를 모시도록 하겠습니다. 자, 을 기대하신 여러분들을 만난 것이 행복합니다. 30대라는 입니다. 북한 독재 체제가 불법으로 점거한 거지 속을 전쟁 미치광이의 땅이 되어버린 우리 대한민국 영토 북한을 찾아 자유통일을 이루기 위해 우리는 일어났습니다. 대한민국을 그런데 하나님의 뜻은 이승만에 있지 않고 이승만의 분노에 있었습니다. 여러분, 사우디의 메카 바티칸을 능가하는 세계 기독청 그리스도의 몸이 이 거대한 땅 미국이 아니라 대한민국에 세우시겠다는 하나님의 뜻을 상기해 주십시오. 우리 김국산 선생님 같은 분은 먼저 온 통일이지만 여러분은 먼저 오신 예수 한국이십니다. 여러분, 주머니에 10불 존경합니다. 그리고 진심으로 감사합니다. 머나먼 타향살이를 다 이겨내시고 오늘의 이 당당함으로 우뚝 서 계신 여러분, 얼마나 고생하셨습니까? 여러분 위대하십니다. 네, 감사합니다. 여러분이 다 알고 계시지만 저희 지금의 대한민국은 참 팍팍하기 그지없고 무지하기 그지없고 답답하기 그지없는 조선 왕조를 거쳐서 일제 36년을 겪었고 6.25 전쟁을 치르며 이미 이 나라가 초토화가 됐었습니다. 이념 전쟁과 육체적인 전쟁으로. 그러나 사랑하는 하늘의 하나님께서 이 나라를 얼마나 사랑하셨으면 이승만 대통령을 세워주셨습니다. 그러나 그때 이 목사님의 강화문 세력으로 인하여 정권이 바뀐 다음 전혀 바뀔 것 같지 않던 일들이 하나 둘 민노총, 또 지금 동부연합, 서울, 제주, 경기, 경남 모조리 지금 간첩이 다 잡혀가고 있습니다. 자, 여러분, 지금 이런 상황이 있기 때문에 여러분이 고국에 대해서 조금 더 물론 안심을 하셔야 되겠지만 우리는 광화문 광장에서 2024년 200석이 할 때까지 죽기 살기로 싸워 나가겠습니다. 한 분 한 분 열사를 모시겠습니다. 먼저 간첩을 때려잡던 삼성양훈 조영우 장군을 이 자리에 모시
외치고 함께 하겠습니다. 충성! 존경하는 시애틀 교포 여러분, 정말 반갑습니다. 똑같은 놈이에요. 아주 이런 말이지요. 때려 죽일 놈이지요. 맞습니다. 다양스럽게 참 우리 이 놈이 섬놈이 참 우리 정강훈 목사님을 모시고 이 미국 미주 순회대에 만세! 맞습니다. 근데 저는 평생을 안보일선에서 살았고, 또 제가 강화문에 나오는 것은 국민들한테 안보의식을 각성시키기 위해서 그 일익을 담당하기 위해서 나왔기 때문에 오늘도 저는 변호사라고, 저는 아까 공군 조종사로 이 대표님 나와서 설명했었지만 저는 함정을 타고 또 한진해운에 컨테이너선을 타고 LA를 8번 들어갔다 왔고 뉴욕을 마찬가지로 8번 들어갔다 왔습니다. 그런데 시애틀을 못 들어왔어요. 시애틀을. 근데 오늘 비행기를 타고 정말 해군으로서는 부끄러운 일입니다. 알고 있었습니다. 그 제사는 누구를 통해서 만들어졌다고요? 박수! 제가 왜 선글라스를 쓰고 나왔느냐? 시파체리다 성령의 성령 성령불이야 성령의 성령 성령불이야 미국에 오셨다는 것은 또 하다가 하나님이 여러 가지 말씀을 이렇게 주셔서 그 중에 한두 개 오늘 소개하려고 그러는데, 예수님이 지금 이 땅에 오시면 여러분과 목사님들이 한번 생각해 볼 게 예수님을 강사로 모실까? 예수님이 지금 오시면 그 예수님을 우리 교회가, 우리 목사님이 강사로 모실까? 제가 볼 때 안 모시는 교회가 몇 개 있는데, 첫째가 대제사장 교회는 안 모실 것 같아요. 왜냐하면 예수님이 좋은 얘기 안 하고 계속 까니까 깠다고 안 모셔요. 두 번째, 자기들이 이익에 손상을 입히니까 안 모셔요. 두 번째, 장로님들 교회도 안 모실 것 같아요. 왜? 장로님들을 또 계속 예수님 비난하니까. 세 번째, 바리새인 교회도 안 모실 것 같아요. 사두개인 교회도 안 모실 것 같아요. 막상 주님이 오시면 부흥회를 초청하는 교회가 많지 않겠구나. 그러면 주님을 부흥회 안 모시면 누구를 모실 건가? 듣기 좋은 얘기 하는 사람, 달콤한 얘기만 하는 사람. 지금 남한과 북한의 관계를 보면요, 안타까운 게, 진짜인지는 몰라, 그냥 들은 얘기입니다. 남한 사람들이 먹다가 버린 음식만 다 모아 갖다 드려도 북한 충분히 먹고 산대요. 그러니까 우리가 먹고 남는 음식만 갖다 드려도 다 먹고 산대요. 그럼 어느 나라가 좋은 나라예요? 그런데도 북한의 사상이 어떻게, 나는 북한에서는 뭐 그렇다 치고 남한도 그렇다 치고 어떻게 미국에서 어떻게 미국에 살면서, 왜 미국에 사세요? 사실은 북에서 살아야지. 안 그렇습니까? 아니, 역사를 이렇게 들여다보세요. 역사를 들여다보세요. 지금 234개 나라 중에 잘 사는 나라 30개 뽑아보니까 28나라가 예수 믿는 나라예요. 두 나라는 예수 안 믿는데 껴들어간 나라 하나가 일본인데, 어떻게 껴들어갔나 봤더니 예수는 안 믿는데 살기를 예수 믿는 사람처럼 살아. 그게 근면하고 정직하고 성실한 거예요. 나는 일본은 별로 그렇게, 그런데 일제는 또 괜찮았었어 옛날에. 그러니까 사람보다 물건이 정직하다는 거지. 이게 정직해요. 북한 물건이 정직합니까?
북한의 언어가 정직합니까? 북한의 삶이 정직합니까? 그렇게 속이고 속고 속이고 속고 속이고 속아도 어떻게 그걸 좋아할까? 신기해서 그래요. 신기해서 그래요. 성경에 희한하게 부자 얘기가 4명이 누가복음에 나와요. 왜 누가가 이렇게 자꾸 부자 얘기를 할까 보니까 누가가 의사요. 의사니까 부자를 잘 알아. 그래서 부자 얘기를 했는데 12장에 어리석은 부자가 나옵니다. 엄청나게 축복을 받았어요. 어느 정도로? 곡식을 쌓아둘 곳이 없을 정도로. 농사지니까 요즘 말하면 돈을 쌓아둘 곳이 없을 정도로. 그분은 그렇게 생각했죠. 하나님 축복이라고. 그래서 이제 고민하다가 창고를 크게 짓고 이제 거기다 넣어놓고 편하게 살자. 그런데 그날 밤 하나님이 데려가 버리는 거예요. 참 한국말이 희한한 게요. 죽은 거요, 죄진 거요. 예, 그 참 영어는요 그렇게 표현할 수가 없어요. 영어는 그냥 뭐라고 하든 입이요, 입, 마우스. 근데 한국은요 꼭 그렇지 않아. 마우스, 입, 주둥아리. 이렇게 희한해요. 그 다음에 누가복음 16장에 부자와 나서로 부자가 나옵니다. 이 부자는 지난번 부자하고 달라. 그 죽는 걸 봐서 그런지 먹고 입고 쓰다가 죽어. 이 사람은. 그러니까 아까는 먹어보지도 못하고 입어보지도 못하고 써보지도 못하고 죽었는데 이번에는 먹고 입고 쓰다가 죽어. 어느 게 난 거요? 아까보다는 나서. 근데 그 사람은 또 지옥 가버렸어요. 세 번째 부자가 18장에 나오는 부자 관원입니다. 이 사람 진짜 부자예요. 거기다 대고 성경대로 어려서부터 살았어요. 예, 그런데 그 사람도 나중은 모르지만 어쨌든 그 순간에는 구원을 못 받고 맙니다. 네 번째 19장에 삭개오 부자 한 명이 구원을 받아. 한 명이. 이 삭개오가 구원 받는데 신기한 게 있어요. 부자 4명이 나오는데 이름 있는 사람은 삭개오밖에 없어요. 이름이 중요하다. 이름이 중요하다. 시작. 그거 다 알아. 그래서 호랑이는 죽으면 가죽을 남기고 사람은 죽으면 이름을 남긴다. 그런 말이 영어에도 있나요? 영어 속담에 그런 말이 있어요? 양 목사님 있어? 없다는데 의견이 왜 나뉘어? 알아요. 사람은 이름이 중요하다는 걸 알면서도 이름에 의식이 없이 그냥 돈만 생각하다가 죽은 거예요. 근데 그 이름이 어떤 이름이냐? 하늘나라 생명책에 기록된 이름이에요. 꼭 적어마세요. 내 이름이 하늘나라 생명책에 기록되어 있는지. 근데 더 신기한 게 여러분 대한민국의 삼성의 회장님이 누구죠? 이재용. 다 알아. 그런데 서울역 앞에 노숙자 이름이 뭐죠? 몰라요. 그러면 부자를 알고 노숙자를 몰라야 되는데 어떻게 나사로는 아는데 부자는 모르냐고. 거지라도 이름을 남기는 것이 무지하게 돈 벌어놓고 이름 없이 죽는 것보다 낫구나. 오늘 여러분의 이름이 하나님의 기억 속에 하늘나라 생명책에 있는가. 솔직히 저보다 미국에 부흥이 더 많이 다닌 목사 있으면 나오라고 그러세요. 그럼 막 나옵니다. 막 나와요. 제가 1년에 2번은 계속 왔습니다. 1년에 2번은 이것도 계속 하다 보니까 노하우가 생기더라고요. 처음에 못 물르고 겨울에 동부로 갔다가 눈 와가지고 막 힘들고 그랬어요. 그래서 이제 딱 정해졌어요. 겨울에는 서부로, 여름에는 동부로. 이렇게 계속 1년에 2번씩 이렇게 집회를 하는데 많이 다니다 보니까 미국을 점점 이렇게 알게 됐어요. 근데 제 여기 와서 느낀 게 미국은 보통 나라가 아니에요. 어설프게 교만했다가는 욕 돼지게 얻어먹습니다. 그러니까 아무리 여기는 행편없어도 보통 기본이 스카이예요. 그래서 절대 미국에서는 잘난 체하면 안 돼요. 아무리 못나도 강사 못지않게 잘났어요. 제가 보니까 그래요. 그런데 이렇게 잘 살자고 미국까지 오셔서 보통 열심히 일한 게 아니잖아요. 그렇죠? 2잡, 3잡 진짜 목숨 걸고 일을 했어요. 그래서 비교적 다 잘 살았어요.
신기한 게 뭔 줄 아세요? 대한민국 사람 전 세계 어디서든지 다 잘 삽니다. 왜 그런가 봤더니 똑똑해요. 영리해요. 진짜 안타까운 게 뭔지 아세요? 우리는 살으려고 일하는 게 아니에요. 죽으려고 일을 해. 아니 되돌아보세요. 내가 지금 살으려고 일했는지 죽으려고 일했는지 거의 목숨 걸고 일을 해요. 그러니까 다 잘 살아요. 근데 안타까운 건 그렇게 잘 살고 내 이름이 하늘나라 생명책에 없다면 내가 그 어리석은 부자보다 나은 게 뭔가 그거예요. 그래서 뭘 하든 구원은 받아놓고 하자. 아멘. 뭘 하든 구원은 받아놓고 하자. 시작. 그런데 삭개오 한 사람이 잘한 게 뭐냐? 요거예요. 회개를 해요. 내 소유의 절반을 가난한 사람에게 나눠주겠고 만약 내가 토색한 거 있으면 4배로 갚겠나이다. 그렇게 말한 사람은 삭개오 한 명밖에 없어요. 참 신기해요. 그 말이 참 신기해요. 회개는 내가 만약에 먹었다, 내가 토색을 했다, 그러면 4배로 갚겠다. 그런데 나라를 가만히 보니까 전부 안 먹었다고만 하지 4배로 갚겠다고 말하는 사람이 없어요. 아, 회개 차원이 다르구나. 이 회개 차원이. 그거는 회개가 아니고 제가 볼 때는 안 먹었든지 오리발 내밀든지 둘 중에 하나 같아요. 그러니까 진정한 회개는 그렇게 하는 거구나. 그래서 제가 여러분에게 꼭 부탁드리고 싶은 게 뭐냐, 여러분은 잘 사세요. 예, 아무리 그냥 형편없는 거 먹어도 햄버거는 드시잖아. 그죠? 예, 아무리 형편없는 옷 입어도 청바지는 입으시잖아. 그죠? 제가 보면 미국은 거의 절반 이상이 다 청바지 입는 것 같아. 그 부자도 청바지 입더라니까. 진짜 신기해요. 예? 그러니까 잘 살고 못 살고 표가 별로 안 나요. 차이가 별로 안 나. 잘 살아도 햄버거 먹고, 예, 못 살아도 햄버거 먹고. 예, 그러니까 별 차이 없어요. 그만큼 여러분은 잘 살고. 우스갯소리로 하와이에 살다가 하늘나라 가신 분들이, 우리가 농담입니다. 누가 지어낸 얘기인데 전부 이렇게 족쇄를 채놨더래요. 족쇄를. 그래서 이게 천당이 이게 무슨 일입니까? 왜 족쇄를 채웠습니까? 그랬더니 도로 다 하와이로 내려간다고 그래서 못 내려가게 묶어놨대. 농담이에요. 제가 볼 때 그 말은 뭘 의미하냐, 그만큼 미국은, 그중에서 하와이는 세상에서 살기가 좋은 곳이다, 그 말입니다. 맞아요. 저도 어느 정도는 동의하고 싶어요. 그런데 세상은 잘 살았는데, 이민 오셔서 성공도 했는데, 진짜 목숨 걸고 열심히 잘 살았는데 내 이름이 하늘나라에 없다면, 내가 하나님 앞에 설 수 없다면 과연 이민 온 의미가 무엇이 있겠는가. 그래서 꼭 이민도 와서 천국 가면 1등, 이민 안 와서 천국 가면 2등, 이민 와서 천국 못 가면 3등, 이민도 안 온 데다가 천국을 못 가면 그거는 또 4등. 그럼 오늘 여러분은 몇 번인지 꼭 1번 되셔서 더할 것도 없고 덜 할 것도 없고요, 삶을 뒤돌아보니까 딱 남는 거 하나는 이름인데, 그 이름이 뭐냐, 간증이더라고요. 간증. 그래서 마태복음 1장 1절을 딱 열었더니 첫 번째 이름이 나오더라고. 아브라함. 왜 아브라함이 거기 첫 번째 나왔을까? 여러 이유 중에 하나, 인간이 하나님께 드릴 수 있는 예물 가운데 가장 귀한 예물, 독자를 바칩니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 준 것처럼 아브라함이 하나님을 이처럼 사랑하사 독자를 드렸으니, 꼭 맞는 건 아니지만 인간적 표현으로 하나님과 사랑의 품앗이를 이룬 사람이 아브라함 아닌가. 아, 남는 건 아까도 얘기한 건 그 부자들이 모아놓은 재산이 남는 게 아니라 하나님께 드린 그 헌신이, 그 사랑의 수고가 남는구나. 근데 내가 더 놀라운 게 뭔지 아세요? 부자가 죽어서 음부에 가고 나사로가 죽어서 낙원을 가는데 그냥 낙원을 갔다 천국 갔다 이렇게 안 쓰고 아브라함 품에 안겼다, 그렇게 써놨더라고요. 그러니까 우리가 천국 가면 누구 품에 안겨요? 그렇게 하나님을 잘 섬긴 사람을 향한 하나님의 배려요. 그게 축복 아닌가? 오늘 여러분은 지금까지 짧은 얘기지만 어느 라인 같으세요?
부자 나이뇨, 아브라함 나이뇨, 에? 아브라함 나이뇨? 그러면 내가 주를 위해서 뭘 했는가? 첫째는 하나님을 위해서, 두 번째는 나라를 위해서. 참 여기 오셨다는 그 자체가 이거는 성령의 인도다라고 저는 확신합니다. 어떤 귀신이 애국 운동하라고 그러겠어요? 어떤 귀신이 찬송하라고 하겠어요? 어떤 귀신에게 은혜가 있겠어요? 귀신에게 은혜가 있다면 그건 천사지 귀신이 아닙니다. 오늘 내 삶의 은혜가, 하나님의 역사가 있는가? 그래서 여러분의 아름다운 삶이 주님 앞에 헌신으로, 나라와 민족을 위한 희생으로 아무것도 아닌 것 같지만 여러분의 기도가, 여러분의 태극기를 흔드는 그 모습 하나가, 여러분의 작은 물질 하나가, 여러분의 뜻있는 그 헌신 하나가. 마지막으로 신약을 넘어와서 가장 훌륭한 사람을 내가 찾아보니까 언뜻 베드로도 갔는데 베드로보다 더 훌륭한 사람을 찾았어요. 그게 마리아였습니다. 마리아, 마르다, 나사로 3남매가 살았는데 나사로가 죽었다가 4일 만에 살아날 때 부모님이 그 자리에 안 계시더라고. 그 얘기는 부모 없이 그냥 이 3남매가 요즘 말하면 소년소녀 가장처럼 살았어요. 시집 가려고 부모가 시집을 보내지 없으니까 내가 모아서 가지. 그래서 향유를 300데나로너치를 모은 거야. 한 데나로는 장정 하루품이니까 한국식으로 치면 한 20만 원, 한 6천만 원 모은 거예요. 이제 시집 가려고. 감동이 딱 옵니다. 예수님을 위해서 깨라고. 그건 쉽지 않은 일입니다. 여러분 같으면 그 감동이 오면 순종하시겠습니까? 주여 정신 차리게 역사하여 주시옵소서. 왜 웃는 것이 들킨 것처럼 웃으셔요 이렇게? 아버지 이게 별 생각이 다 드네. 아버지 저 그래서 왜 기도를 안 하나 봤더니 그런 감동이 올까 봐서 기도를 안 하시더만. 그런데 마리아는 그냥 순종을 해요. 그냥 깨서 예수님 발에 붓고 머리털로 씻깁니다. 보세요. 마음은 주님께 드렸습니다. 향유를 부었습니다. 머리털로 씻깁니다. 그러니까 코가 바로 향유 앞에 있습니다. 이 지구상에 살고 간 모든 인류 가운데 마리아가 느낀 그 순간처럼 황홀한 순간이 또 있을까? 흔치 않은 일입니다. 그게 천국입니다. 그게 천국 맛입니다. 그걸 보고 시기하는 또 다른 세력이 있는데 그게 제자들입니다. 이해가 안 됐어요. 왜 제자들이 자기 주님을 위해서 희생하면 좋아야지 왜 싫어할까? 알아냈어요. 꼭 맞는지 모르지만 그냥 제가 알아낸 거예요. 그러니까 내 말이 틀리면 나를 뭐라고 하지 말고 너는 이대로 알아내면 되는 거예요. 나를 뭐라고 하지 말고. 왜 그랬을까? 요겁니다. 남자는, 여자가 다른 남자에게 자르는 꼴을 잘 못 봅니다. 아마 어찌 보면 왜 정광훈 목사님이 이렇게 욕을 조금씩 얻어먹을까? 꼴을 못 봐서 그런 건 아닐까? 이런 생각을 해본 거야. 꼴을 못 봐서 막 전광훈 그러면 전광훈 이래야 되는. 싫어하라고 전광훈. 지금 그 패턴 그대로. 그 중에 가론유다가 팍 튑니다. 왜 허비하냐? 팔아서 부재하지. 말은 맞아요. 이거 교회에서 공동회의 붙이면 가론유다 의견으로 갈 것 같아요. 그런데 모르는 게 있어요. 그게 구제하는 과정 속에 빼먹으려고 했었다 그 말입니다. 말은 구제예요. 그런데 빼먹으려고 했었다. 예수님이 그렇게 얘기를 해요. 그렇게 해서 예수님은 놔둬라, 이 여자가 참 좋은 편을 택했느니라. 너희들은 나한테 물 한 잔을 주었냐? 그러나 저 잔은 향유를 깨서 저렇게 기뻐하느니라. 근데 이게 왜 훌륭하냐면 예수님 돌아가시고 향품 준비해 온 여자가 있었어요. 쓸 수 없어요. 부활하셔서. 예수님은 산채로 장례를 치러야 됩니다. 그걸 어떻게 알았을까? 이거는 인간이 할 수 있는 지식이 아닙니다. 성령의 감동입니다. 하나 부탁드립니다. 꼭 성령의 감동으로 사십시오. 성령의 감동으로 살자. 성령의 감동으로 살자. 시작.
그래서 정광훈 목사 맨날 하는 주제가 뭐예요? 성령의 나타남, 성령의 나타남. 그렇게 말이라도 그렇게 해봐봐. 말이라도. 말이라도. 자, 이거는 그냥 성경에 없는 얘기입니다. 해서도 안 될 얘기입니다. 그냥 제가 혼자 한 생각입니다. 그냥 덮어둘까요? 얘기해볼까요? 얘기해요? 덮어둬요? 얘기해요? 예수님은 결혼을 안 하셨어요. 안 하셔야 돼요. 왜냐하면 예수님 결혼하면 예수님 사모님은 힘듭니다. 제가 우리 교인들 구역장들 모아놓고 공부하다가 여러분 예수님 좋아요 안 좋아요? 좋아요. 사랑해요 사랑해요. 예수님 목숨도 바쳐요. 네. 그 예수님하고 똑같은 신랑이 있다면 결혼하겠어요? 안 해요. 예수님은 주님용이지 남편용은 아니다. 그죠? 그런데 예수님은 안 하시지만 내가 볼 때 만약에 예수님 결혼했다면 마리아하고 했을 것 같아요. 왜? 속담을 대입해 보세요. 이쁜 것이 이쁜 짓 한다. 이쁜 짓 하는 것 보니까 마리아는 이쁘다. 거기다가 믿음도 좋다, 헌신도 좋다. 성경이 가는 곳마다 기록해서 전해라. 그보다 더 좋은 말을 누가 들었을까? 자, 끝입니다. 거기서 그 뒤에 이제 기록이 없습니다. 제가 이제 궁금했어요. 과연 마리아는 시집을 갔을까 안 갔을까? 자, 둘 중에 하나만 돈을 들어봅니다. 갔다 안 갔다 그냥 돈 넣으면 됩니다. 시집을 갔을 거다. 이번 안들 미담에 다 드려야 돼요. 안 갔을 거다. 아, 그러네. 안 갔어야 된다 그 얘기요? 근데 저는 갔을 것 같아요. 모르지만 왜? 그렇게 믿음 좋은 여자 있으면 나도 장가 가겠다. 두 번째, 그렇게 이쁜 여자를 왜 놔둘까? 마지막 세 번째 요겁니다. 주님을 위해서 희생한 사람을 주님은 절대로 그냥 놔두지 않습니다. 전부 들여다보세요. 주님에게 쓰임받은 사람, 희생한 사람마다 아름다운데 그게 노아요, 그게 아브라함이요, 그게 요셉이요, 그게 모세요, 그게 바울이 전부 그래. 근데 신기한 게 뭔지 아세요? 사탄에게 쓰임받은 사람마다 결과를 보세요. 비참합니다. 꼭 자살로 죽더라고. 그게 사울 왕이고 그게 가룟 유다고. 거기서 끝나야 되는데 지금도 계속 자살을 하대. 안 신기해요? 패턴상으로. 오늘 여러분은 어느 나인인가요? 두 손을 가슴에 잠깐 얹으시고 눈을 좀 감으시고 요거 하나 확실하게 해놓고 갑시다. 주님, 나는 어느 나인인가요? 나는 주님 나인인가요? 주님을 등진 나인인가요? 그 말은 사탄의 나인이라 그 말입니다. 물으세요. 마음으로 주님께 물으세요. 그리고 마음에 들려오는 주님의 음성을 마음속으로 들어보세요. 주님, 나는 주님 편이죠? 그럴 때 주님이 내 안에서 그래, 너는 내 편이다. 그러면 이 나라 내 민족 살리겠다고 이렇게 하나님 함께 모였습니다. 이제 대한민국을 굽어 살펴보시고 불쌍히 여겨주시어서 이 하신 은총이 내 나라 내 민족 살리겠다고 고국을 떠나서 전 미주를 돌아다니며 하나 붙은 줄 몰랐습니다. 지금 대한민국도 전국 3,506개 마을마다 지금 불이 붙었습니다. 대한민국이 위기에 처했다는 걸 인식하고, 그런데 그 위기로 끝나는 게 아니고 이거를 극복할 수 있다는 방법이 나왔기 때문에 희망에 차서 지금 열심히 지금 활동하고 있습니다. 지금 시애틀에서도 앞으로 이 불이 다른 어떤 전 미주 지역으로 전파되기를 바랍니다. 제가 지금 오늘 오니까요,
대한민국이 이렇게 위험한 줄 몰랐다는 말씀을 하시더라고요. 맞습니다. 우리가 얼마나 심각한 위기, 체제 위기에 처했느냐 하면은, 여러분, 대한민국에서 가장 중요한 행사가 뭐죠? 대통령 뽑는 겁니다. 대한민국을 이끌어가는 운전사 대통령을 뽑는데 그게 북한의 조정에 따라 계속 진행된다면 이거 심각한 거 아닙니까? 지금 북한은 한 7, 80년 동안 대한민국을 대남 공작을 해왔는데 선거 때마다 영향을 미치려 했어요. 그런데 지금은 그 정도가 너무 심각해서 대통령 후보자가 북한의 허락을 받고 이게 출마하는 이런 웃을 수 없는 일이 지금 대한민국에 진행되고 있습니다. 2012년도 대선에서도 그랬습니다. 여러분 혹시 이석기라고 아시죠? 종북 세력이라고 하고 주사파 중에 주사파고 북한이 가장 아끼는 혁명 동지 이석기, 그 사람이 문재인과 사실은요 공동정권을 구성하려다 실패를 했습니다. 그런데 여러분들 일반 국민들은 전혀 그 사실을 모르고 아무 일이 없는 양 지나갔습니다. 그러다 박근혜 대통령이 끌어내려졌죠. 이번 대통령 선거는 또 어떻게 됐을까요? 이재명 충북 동지회라는 간첩단 그 적발되면서 그 공작 지령이 나왔어요. 자, 충북 동지에서 북한에다 대남 공작 기관에다가 통지문을 보내기를 이번 대선 후보로 좀 지원해 달라고 요청을 했고 북한에서는 좀 기다리라 그랬어요. 그랬다가 낙점한 걸 보면 북한에 뭔가 내락이 있었던 거죠. 돈을 준 그 사실까지 드러났습니다. 오늘날 대한민국이 이 정도입니다. 특히 이석기는 지금 현재 9년 동안이나 교도소가 있었잖아요. 우리 국민들은 저 사람 끝났구나 생각했지만 그 사람이 교도소에 있는 동안에 그 사람이 주도하는 경기동부연합이 뭘 장악했냐? 더불어민주당을 장악한 거예요. 그 다음에 또 대한민국의 사회 모든 영역에 가장 영향력이 있는 단체가 민노총 아닙니까? 민노총은 언론 장악해, 전교조 교사 장악해, 모든 경제 권력을 다 장악하는 게 민노총인데 민노총의 위원장직을 이석기의 후배 경기동부연합 소속이 위원장직을 장악해서 지금 대한민국을 끌고 가고 있습니다. 이석기는 이제는 용인 성남 지역의 멤버가 아니고 이제 대한민국의 전체 일당을 장악하고 민노총을 장악해서 대한민국을 사실상 배후에서 조정하는 사람이다. 근데 지금 이와 같은 것을 방치한다면 대한민국은 다시 돌을 수 없는 길을 간다. 이것이 오늘 대한민국 국민들이 불이 일어나는 이유입니다. 심각하구나. 그런데 그 위기가 이제 정치권에서만 머물고 경제권에만 머무는 게 아니고 이제 대한민국의 하부 마을 읍면동에까지 이제 그들이 지금 생태계를 장악하고 장악해가 나고 있다는 사실을 국민들이 이제 알게 된 겁니다. 자유마을을 통해서 지금 정광훈 목사님께서 3,506개 읍면동마다 모두 우리는 자유마을을 만들어서 주민들을 깨운다. 그리고 연합하고 단결한다. 그리고 유권자를 각성시켜서 200석을 얻는다. 문재인 정권이 만든 4,000건이 넘는 그런 법률의 제정 개정, 8만 건이 넘는 조례를 이대로 방치하고서는 대한민국은 정상국가가 될 수 없다. 완전히 새롭게 다 재편하는 혁명적 조치가 있어야 된다. 그걸 하기 위해서 우리 자유마을 운동을 하고 있는 겁니다. 그래서 지금 그걸 알고는 희망이 솟아가지고요 마을마다 막 불이 일어나고 있습니다. 지금 이것이 만약에 성공한다면 미국, 유럽, 지금 자유민주주의는 모래알이라고 흩어져서 많은 낭패를 보고 있습니다. 좌파들한테. 우리가 대한민국에서 반드시 이것을 성공을 해서 이 모델이 전 세계 이제 자유민주주의가 지금 심각한 위기에 처한 그것을 극복할 수 있는 그러한 모델을 우리가 만들어서 수출해야 되겠다.
미국에도 수출할 때 여러분이 역할을 해주시기를 바랍니다. 예, 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 우리 이천 교수님 고맙습니다. 아요, 정강원 목사, 제가 자랑하려고 한 거 아니에요. 있는 현실 그대로. 정강원 목사님이 안 계셨으면 지금 보면 이쪽에 계신 분 다 감옥에 가 있어야 돼요. 여러분들은 고향에, 조국에, 아들, 딸 생각에. 문재인은 그 당시는 제가 전 목사님을 몰랐는데 신문에서 봤는데 이 광화문 집회를 했다 그래서 법정 최고형으로 처벌하라는 것을 제가 신문에서 뚜렷이 본 바가 있습니다. 그때 저는 전 목사님을 몰랐지만은 대한민국의 대통령이 특정 개인에 대해서 사법권을 무시하는 검찰과 법원에게 결정적인 압력을 가하는 그런 발언을 한다고 하는 것은 직권남용죄에 해당하는 것인데 그거를 마음대로 저지른 인간이 바로 이 문재인인 것입니다. 문재인 정권 5년 동안 대한민국 국민 지도자들은 아무도 말을 하지 않습니다. 제가 볼 때는요, 외골수의 기질이 있었기 때문에 전광훈 목사의 애국운동을 20년 30년 목숨 걸고 해올 수 있었다. 저는 그다음에 세계를 비행기 타고 오면서 벌써 40년이 좀 지난 것 같습니다. 81년 9월 12일 그날이 추석날이었는데 그날 제가 유학기를 떠나면서 노스웨스트 항공편으로 여기 시애틀 타코마 공항에 처음 내려가지고 내가 처음 밟았던 미국 땅이 바로 이곳입니다. 예. 바로 이제 몇십 년 후에 구정날, 구정 휴가 중에 다시 이 땅을 밟게 됐는데 제가 그 미국이라는 나라를 대단히 사랑하고 좋아합니다. 제가 여기서 공부를 했다는 것뿐만 아니라 공부를 하면서 많은 것을 배웠는데 제가 이제 논문을 다 써갖고 가서 교수님한테 이렇게 그 후진 거 이거 초고밖에 안 되는 거를 박사를 주시니 감사합니다 라고 얘기를 했더니 그때 교수님께서 우리 인간은 누구도 완성본을 쓸 수가 없네 라고 가르쳐 주더라고요. 그 다음 말은 완성본은 하나님만이 쓰는 겁니다. 하나님이 쓰신 성경책만이 완성본이에요. 바로 그 책에 기초한 나라가 미국입니다. 여러분, 미국을 위대하게 만든 세 가지 C, 3C가 있습니다. 첫 번째 C가 바로 예수님, 그리스도입니다. 크리스티애니티, 기독교. 두 번째 C가 캐피탈리즘입니다. 자유주의 시장경제. 세 번째 C가 컨스티튜션, 헌법입니다. 민주주의. 바로 이승만 박사가 이 세 가지를 그대로 한국에다가 옮겨다 놨고 거기에다가 바로 이 3C의 원조인 미국과 우리는 잘 지내야 한다. 한미동맹. 그래서 우리나라도 바로 미국과 똑같은 3C 더하기 한미동맹이라는 설계도를 가지고 대한민국이 이제 오늘까지 크고 성장을 한 것입니다. 여러분들이 사는 이 도시도 아주 상당히 미국에서도 알아주는 위대한 도시인데 이 도시는 흔히 3B가 만든 도시라고 얘기를 합니다. 3B가 뭐냐면은 아마존 만든 사람이 누굽니까? 아마존 만든 사람이 제프 베조스라는 사람입니다. 그 베조스 B. 그 다음에 세계를 주름잡는 바로 오늘 우리가 타고 온 보잉 비행기를 만든 윌리엄 보잉이라는 사람이 바로 이곳에서 보잉 항공사를 만들었습니다. 두 번째 B입니다. 요 세 번째 B는 조금 애매한데 빌 게이츠, 마이크로소프트의 빌 게이츠가 바로 여기 사람입니다. 그래서 미국의 혁신도시 시애틀 3B가 미국의 재벌들이죠. 세계의 재벌입니다. 세계를 끌어가는 이 사람들의 도시입니다. 제가 시애틀을 특히 좋아하는 거는 제가 이제 커피광인데 스타벅스가 바로 여기서 나왔다는 사실이 저는 우리 사모님이 저를 위해서 특별히 매일 스타벅스 원두를 사다가 일요일마다 저를 이제 이만큼씩 끓여주시는데 바로 스타벅스가 여기 시애틀이라는 사실이 고맙습니다. 여러분, 조그만 여론조사 한번 하겠습니다. 혹시 가족, 그러니까 나 혼자가 아니라 우리 가족이 지난해 또는 지지난해 그리고 지난 몇 년 동안에 1년에 20만 달러 벌었다. 20만 달러는 벌었다. 한번 손 들어 보십시오.
에게 그거밖에 못 보냐? 20만 불. 여러분 20만 불 벌었으면은 그게 미국에서 11.6% 안에 들어가는 부자입니다. 야, 그래도 나는 작년에 재작년에 31만 불은 버는 것 같은데 31만 달러. 우리 아들이 번 거, 딸이 번 거, 내가 번 거, 우리 남편이 번 거 다 하니까 30만 불은 되는 것 같아. 30만 불. 그는 미국에서 5% 안에 들어가는 돈입니다. 5% 부자로 한 40만 불 번 것 같아. 우리 아들이 의사거든. 우리 딸은 변호사지. 내가 그래도 용돈에서 또 몇만 불씩 벌잖아. 그리고 또 미국에서 웰페어 받는 것도 있고. 그래서 보니까 한 40만 불은 되는 것 같아. 40만 불 되는 사람이 여기 분명히 있을 겁니다. 40만 불 되는 사람은 미국에서 1.8% 안에 들어가는 부자입니다. 89만 6,490불을 더 벌었다 작년에. 여기 이은영 사모님 그 정도 벌었을 거예요. 그게 미국에서 1%에 들어가는 겁니다. 여러분들 미국 오셔가지고 지금 한 세대 지났는데 여기 보시니까 이제 아들들 전부 다 변호사 의사일 거예요. 여러분들 자랑스럽습니다. 고맙습니다. 이 미국을 끌어가는 한국인이 되신 겁니다. 미국에서도 탑 클래스에 속하는 학자 중에서도 그렇고 기업가 중에서도 그렇고 또 버는 돈에서 얼마나 부지런하십니까 한국 사람들. 여러분들이 이 나라를 세계에서 가장 훌륭한 나라로 계속 지탱해 나가는데 원동력이 되십니다. 이제 여러분들이 그 원동력을 이제 진짜 조국을 위해서 쓰실 때가 다가온 겁니다. 저는 몇 년 전에 제가 국제정치학자로서 이제 공부를 하고 평생을 살아왔습니다. 그래도 대접받고 살았습니다. 이제 내가 늙어가는데 나의 지혜를, 나의 지식을 이 나라를 통일 강대국으로 만드는데 써야 되겠다라고 생각을 했는데 바로 여러분들도 이제까지 열심히 사셨습니다. 이 나머지 마지막 정렬을 대한민국을 자유통일 민주국가로 만드는데 쓰실 것을 여러분들한테 강력하게 요구하겠습니다. 여러분 감사합니다. 마지막으로 말이죠. 제가 우리 그러기 위해서 세계 한인 교민청도 만들고 여러 가지 조직을 했는데 보니까 지난번에 시애틀이 잠깐 미스가 됐더라고요. 그래서 일기는 시애틀이 없었는데 오늘 와서 보시고 우리 목사님도 강력하게 또 추천하시고 저도 제가 아주 존경하던 선배님의 부인입니다. 그 선배님은 지금 자꾸하셨습니다만은 내 생각에도 우리 그 부인 되시는 김수영 사모님이 한미자유수호 연합 활동도 열심히 하시고 그래서 어떻겠습니까? 우리 세계한국교민청 세계한인교민청 시애틀 대사님을 우리 목사님께서 찍었습니다. 저는 발령을 내겠습니다. 발령 내도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 예, 이충원 박사님 수고하셨습니다. 자, 또 발령을 냈으니까 또 회원들을 더 모집해야 되지 않겠습니까? 여기 나가시다 보면 이런 신청서가 있어요. 서울에는 큰데 여기는 작네. 요 세계교민청에 참석하실 의향이 있으신 분은 신청서에 꼭 기록와서 내주시고 아마 정원 목사님 여기 오신 분 다 가입하려 했으니까 전부 가입하고 나가시다가 엄청난 큰 선물을 하나씩 드릴 겁니다. 꼭 받아가시기 바랍니다. 자, 이번에는 대한민국의 15만 간첩을 쪽집게로 쪽쪽 뽑아내서 용광로에 녹이든지 믹서기에다 탁 갈아 없애야 될 중요한 직책을 맡으신 정원 목사님 명령 내린 분이에요. 우리 김국선 선생님 모시겠습니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 오늘 이렇게 한 자리에 모여서 또 얼굴을 마주대고 감격스럽게 자리를 같이 하니까 더 반갑습니다. 사실 저로만 하면 이렇게 시애틀까지 올 줄은 몰랐습니다. 좀 어렵게 힘들게 왔습니다. 저도 이전 좀 암행할 줄 아는데 우리 정광훈 목사님께서 잘 저한테 배워줘가지고 저도 많은 윤석열 정부가 비례식 대항을 함으로써 김정은이가 꼬리를 내리고 있어요. 이렇게 세 박자가 지금 맞습니다. 이 기회 때 자유통일을 해야 돼요. 다시 말해서 자유통일을 위한 주객관적인 내외적인 환경은 우리도 모르게 손금 다가왔다. 그래서 우리 정광훈 목사님께서는 3년 내로 자유통일을 할 수 있다고 확신하고 있고 우리를 이끌어주고 있습니다.
따라서 저는 그렇게 생각합니다. 자유통일, 평화는 누가 우리에게 주는 선물이 아닙니다. 우리 스스로가 자기 목숨을 바쳐서 싸울 각오를 할 때 존재할 수 있는 우리 민족으로서는 가장 고귀한 것이고 귀중한 것입니다. 따라서 이번에 저도 이렇게 정광훈 목사님을 모시고 이 머나먼 미국에까지 와서 자유통일을 하자 하고 외치는 데는 앞에서 말씀 올린 그런 민족의 한 성원으로서 나에게 부과된 삶의 전부가 있기 때문에 여기에 와서 여러분들과 이렇게 말씀을 하고 를 보내주시면 고맙겠습니다. 자, 시애틀도 이렇게 하십시오. 우리 정관 목사님이 강화문 광장 이름을 바꿔버렸습니다. 이승만 광장으로. 이게 시애틀도 여기다가 한 달에 1억 불 가까이가 필요합니다. 사실 그래야 자유인 겁니다. 안 그러면 절대로 이스라엘을 못 따라갑니다. 우리가 이스라엘을 능가 한 달에 10불 이상 여러분이 회비를 한번 내주시면 나머지 일은 제가 다 할 테니까요. 이것도 여러분이 오해스러울까봐 말씀드리지만 여러분이 회비 내는 이 돈을 한국으로 가져가지 않습니다. 왜냐하면은 이건 좀 비밀스러운 얘기지만 할 수 없이 해야 되겠습니다. 미국의 상원의원 100명을 이걸 돈으로 사야 됩니다. 안 그러면 희망이 없는 겁니다. 저는 이 분야에 대해서 목숨을 걸고 연구한 사람입니다. 그 다음에 미국의 언론인 100명을 돈으로 사야 되는 겁니다. 그리고 아이비리그 교수 100명을 돈으로 사야 되는 겁니다. 안 그러면 절대로 이스라엘을 못 따라갑니다. 우리가 이스라엘을 능가하기를 원하십니까? 미국의 저명한 대표자 1000명을 미국은 돈의 나라예요. 돈의 나라, 자본주의 나라라고요. 그리고 미국은 합법적으로 또 로비를 하게 돼 있다고요. 미국은. 그래서 한 달에 1억 불 가까이가 필요합니다. 사실. 그래야 자유통일이 이루어집니다. 국내 문제는 내가 다 하겠습니다. 미국의 문제는 여러분들이 좀 담당을 해 주셔야 됩니다. 우리 한번 3년 후에 평양 가서 집회 한번 해봅시다. 동의하십니까? 다 그 자리에서 일어나 주시고 만세 삼창하고 마치도록 하겠습니다. 대한민국 만세! 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 자유통일 만세! 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 교민청 만세! 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 감사합니다. 다음에 또 뵙도록 하겠습니다.